हाँ जी, साहब सत श्रीकाल। दीप अरोड़ा, डायरैक्टर माई वीज़ा ओवरसीज सेल्स एंड मार्केटिंग। सो अज तुहाडे नाल जिहड़ी गलबात करनी सी, वो वैसे तो मैं यूके दे स्टडी वीज़ा बारे गल करनी सी और विजिटर वीज़ा बारे गल करनी सी, बट लगातार कॉल्स आ रही सी कि सिंगापुर का जिहड़ा स्टडी वीज़ा है वो बारे गल की जाए। सो जो अज का सैशन है वो असी सिंगापुर का स्टडी वीज़ा तो विजिटर वीज़ा ये बारे गल करांगे। तो सब तो पहला तुहानूं पता ही है कि वर्ड अपडेट बारे गल करांगे आपां। वर्ड अपडेट दे विच गुड न्यूज़ ने फ्रॉम ऑल साइड्स कि सारा ही वर्ड ओपन है और तुहानूं पता ही है कि जिहड़ा आस्ट्रेलिया है वो भी खुलन जा रहा है और न्यूजीलैंड भी जिहड़ा है वो ओपन हो जा रहा है। सो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन्ने भी कंट्री, सिर्फ आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड रह गया सी, वो भी हम ओपन हो जा रहे हैं। और खुशखबरी यही है कि इस साल के अंत तक जो तुम न्यूजीलैंड के एज ए विजिटर वीज़ा भी जा पाओगे। सो फस्ट ऑफ ऑल तुहानूं पता ही है कि जिवें माई वीज़ा ओवरसीज लुधियाना तो ऑपरेट कर लिया है, पल पारिस कुमार मंडी लुधियाना तो, और सैकेंड ऑफिस साडा श्री गंगानगर है, मिस्टर सिकंदर अरोड़ा ऑपरेट कर रहे हैं। मकसद तुहाडे नाल जुड़न दा यही हुंदा कि एजुकेट किया जाए, दस्सिया जाए कि अज की डेट दे विच तुहाडे कोल की ऑप्शनस ने, किवें तुसीं बाहर जा सकते हो। कई मेरे फ्रेंड्स आते हैं जिन्हां दियां प्रोफाइल्स बहुत वधिया होंदियां ने, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कोर्सिस की इरेलीवेंसी कारण उन्होंने वीज़ाज रिफ्यूज़ हो जाते हैं, या जोड़े ये चक्कर च पै जाते हैं कि फी आफ्टर वीज़ा कि सानू पैसा जोड़ा है वो वीज़ा लगन तो बाद दे दिओ। वो फिर कंसलटेंट की छेड़छाड़ करता है या बाद चो डॉक्यूमेंटेशनस की लगा के उन्होंने दसदा नहीं दसदा। नैक्सट टाइम जो रिफ्यूजल तो बाद जो अपलाई करते हैं तो फिर उन्होंने बैन लग जाता, बिकॉज उन्होंने पिछले जो डॉक्यूमेंट ने वो पता नहीं होंगे। खैर माई वीज़ा ओवरसीज तो शुरू तो ही फी आफ्टर वीज़ा प्रमोट नहीं करता। अस तो यही कहने कि जिदा प्राइवेट कॉलेजिज ने वो लैंदी जी फीस है वो वीज़ा लगन तो बाद ट्यूशन फीस, तो तुहानूं लख रुपये देने की लोड़ नहीं है। दूसरी गल, न्यूजीलैंड जिहड़ा है वो फी आफ्टर वीज़ा लैंदा है, सिंगापुर फी आफ्टर वीज़ा लैंदा है, यूएसए फी आफ्टर वीज़ा लैंदा है। सो आस्ट्रेलिया, यूके, कैनेडा ही है जिहड़े कि फी जिहड़े ने वो वीज़ा लगन तो पहले लैंदे ने। बाकी रेस्ट ऑफ जिहड़े कंट्रीज़ ने वो फी जिहड़ी है वो वीज़ा लगन तो बाद लैंदे। सो अवेयरनैस का मतलब यही होंदा कि 2-4-5 लाख रुपया जिहड़ा फालतू देने वो ना दिओ, क्योंकि फी आफ्टर वीज़ा के विच कई डॉक्यूमेंट ऐसे लगाए जाते हैं तुहानूं दस्से नहीं जाते कि बस वीज़ा आ जाए, साढ़ा 2-4 लाख बन जाए तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। तुहानूं दसना इन्होंने जो असीं दोबारा किसी पासे वीज़ा लगवाओगे तो फिर तुहानूं पता होंदा नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन जिहड़े लगे जिहड़े नहीं लगे, तो तुसीं अपनी मर्जी नाल लगाओगे तो फिर वीज़ा थोड़ा रिफ्यूजल फिर होएगा और फिर बैन भी लग सकता है। खैर ये टॉपिक नहीं से अपना गल करन दा, मैं कई इस टॉपिक ते कई वीडियोज़ बना चुका है, मैं कई बारी आप गल कर चुके हैं। और जो तुसीं प्यार देने हो तुहाडे प्यार की बदौलत ही अज असीं इन्ने जोश नाल, इन्ने स्पष्ट तरीके दे नाल, साफ ढंग दे नाल तुहाडे नाल गल करदे हां। ये थोड़ा प्यार है। सो ये थोड़ा जिहड़ा प्यार का जिहड़ा देना असीं दे नहीं सकते। सो तुसीं जो साडे नाल इन्ना ट्रस्ट कर रहे हो, फेथ करदे हो साडे ते, वो सानूं होर रिस्पोंसिबल बनाउंदा कि असीं तुहाडे नाल जिथे असीं कुछ होमवर्क करदे हां सो ज़्यादा असीं होमवर्क करिए, अपने आप ते असीं मेहनत करिए ताकि तुहाडे वीज़ाज़ नूं असीं अंबैसी विचों अप्रूव करा के तुहानूं दईए और तुहानूं भी खुशी होवे और साडा भी इमेज जिहड़ी साडा ब्रांड है जिहड़ा कि नॉर्थ इंडिया विच फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है माई वीज़ा दा, वो भी बुलंदियां ते जा सके। सो फस्ट ऑफ ऑल पहला गल करते हैं सिंगापुर के स्टडी वीज़ा की। सिंगापुर का जो स्टडी वीज़ा आम तौर पर यह कहा जाता है कि जरा जिथे वीज़ा नहीं लगता सिंगापुर चले जाओ। एक बहुत ही रॉन्ग थॉट है, बहुत ही भारी मिथ है। सिंगापुर का जे तुसीं डॉलर देखते हो तो आलमोस्ट इक्वलेंट और कई बारी मोर दैन हो गया आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो, और कई बारी तो कैनेडा के नज़दीक पहुँच जाते हैं। सो GDP बहुत ज़बरदस्त है। पासपोर्ट की रैंक तुहानूं पता है कि नंबर 2 है पूरे वर्ल्ड के विच पासपोर्ट। जे तुसीं किते जाके किते स्टडी वीज़ा लैके उत्थे वर्क परमिट लैके किते 5-7 साल 10 साल की मेहनत करके सैट हो जाते हो, तुहाडे कोल सिंगापुर का पासपोर्ट आ जाता है तो तुसीं पूरे ब्रह्मंड ते राज करते हो, पूरे विश्व ते राज करते हो। इन्ना जबरदस्त पासपोर्ट है वह। तो इनू इन्ने हल्के च नहीं लेना चाहिए कि सिंगापुर तो हरेक कोई जा सकता ने, इदा पॉसिबिलिटी नहीं होंगी। सो जी मैं तुहानूं अज गल करन जा रहा और भी तुहानूं काफ़ी कुछ क्लैरिटी हो जाएगी कि सिंगापुर का जिहड़ा स्टडी वीज़ा है वो तुहाडे लई किन्ना क
ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ +2 ਜਿਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਈਅਰਸ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਤਲਬ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, US, UK, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 5 ਕੰਟਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸੋ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, SOP 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੈਸ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਅੰਬੈਸੀ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੈਪ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 to 90% ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਕੁਕਿੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਪਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 8-10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਗੈਪ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2022 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬਿਕਮਸ ਪਾਥਵੇ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ BA ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਊਗਾ। ਸੋ UG ਔਰ PG ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਸਨੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਨੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਔਰ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਨ 2 to 3 ਡੇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ। ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਾਰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ MOM ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਫੀਸ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਕਿ $5,000-5200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ $7,000 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸੋ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਐਡੂਟਸਟ ਕਾਲਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਲਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ IC ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ IPA ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ IPA ਮਿਲੇਗਾ, ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਰ ਕੋਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਬਾਰ ਕੋਡ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5000 ਹੈ ਜਾਂ 5200 ਹੈ ਜਾਂ 7000 ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਔਰ 9+6 ਔਰ 6+6 ਦੋ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 9+6 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ OJT ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ 6+6 ਹੁੰਦਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ OJT ਔਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ $1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖਰਚਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ $1000 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ $250-300 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰਡ ਜਿਹੜੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਲੱਸ $250-300 ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। $600-700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ $200-300 ਬਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 2-3 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ, ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ 3 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅੰਬੈਸੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੇ 5-7-10 ਦਿਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਖਰਚਾ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ NOC ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਜੇ ਵਾਈਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ NOC ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਤੋਂ NOC, ਜਿਹਨੂੰ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ $30 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਟਨਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ, ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ 18 ਫਰਵਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ 25 ਫੈਬਰੂਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 5 o'clock UK ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ 5 o'clock ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ UK ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।